Coming to today's class, so we'll analyze frequency response of second order filter, low pass Butterworth filter, as well as we'll design the second order filter by taking one problem. Okay, so let us show. I'm sharing the right. So before moving to second order filter, I mean let me see the two more problems on first order filters. So the chances for short answer questions for a low pass filter, given cutoff frequency which is 30k radians per second, 30k radians per second, and the capacitor value is 0.01 microfarad. So find the value of resistance. Find the value of resistance. So what is the formula? What is the formula for cutoff frequency, low pass filter? 2 pi RC. Right. What is the given data? FH or omega h? Radians per second, not edges. Here is given in terms of radians per second. That means angular frequency he has given. So omega h equal to 30k radians per second. What is omega h? 2 pi fh, right? 2 pi fh. So from this, what is fh? 30k by 2 pi means 6.28, right? 30k by 6. So finally, fh, I'm replacing the thing here. 2 pi again 6.28. R, we have to calculate R, and C given 0.01 microfarad. So 6.28, 6.28 get cancelled. Finally, the resistance is 3.33 kiloohms. Is it clear, all of you? The problem. Is it clear? Yes, sir. So the only difference is confuse cheyడానికి frequency is given in terms of radians per second. That is angular frequency Hz per. Okay. And coming to second problem. On frequency scaling concept మీద ఉంటుంది problem. So for a low pass filter having cutoff frequency 1 kilohertz, the resistance required is 15.6 kilo ohms. 15.6 kilo ohms. Calculate the new value of resistance to convert low pass filter for 1 kilohertz cutoff frequency to 1.6 kilohertz cutoff frequency. And frequency scaling చెప్పాను నేను. The method, what is frequency scaling? Here we go. What is frequency scaling? Anyone read it? The Anyone method used to change the original cutoff frequency to new cutoff frequencies. Is called frequency scaling, right? So the new frequency given is 1.6 kilohertz. Old frequency is 1 kilohertz, and the resistance, old resistance is 15.6 kilo ohms, and new resistance అడుగుతున్నాడు. So fh equal to 1 by 2 pi rc తీసుకొని fh complement equal to 1 by r complement c. సో నేను సి కామన్ తీసుకున్నాను రెండు కేసెస్ లో, ఎందుకంటే నాకు వాడు అడిగింది రెసిస్టెన్సే, న్యూ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఓల్డ్ ఐ మీన్ actual resistance ఇచ్చాడు ఎంత 15.6 kilo ohms. So if you take the ratio of these two, you are getting this relation. So new frequency, old frequency, given resistance, new resistance, calculated as 9.94 kilo ohms. So 9.94 kilo ohms మనకు ఉండదు కనుక దీనికి మనం యాక్చువల్ గా 9.94 kilo ohms దగ్గర 10k పాట్ వాడతాం. 10 kilo ohms పొటెన్షియోమీటర్ వాడి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం 9.94 kilo ohms కి. Is it clear, all of you? Second problem. Is it clear? Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Coming to one more problem, last one. Design a first order low pass filter so that it has cutoff frequency 2 kilohertz
పాస్ బ్యాండ్ గెయిన్ ఆఫ్ 1, పాస్ బ్యాండ్ గెయిన్ ఆఫ్ 1 అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, what is the formula? 1/2 pi RC. So what is the given data? What is the given data? What is the given data? FH. Right, cut off frequency ఇచ్చాడు 2 kilohertz. So while designing the low pass, C ఏం చేస్తాం మనం? చూస్ చేసుకుంటాం, అంతేనా? సో నేను ఇక్కడ C 0.01 మైక్రోఫారడ్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో దెన్ FH తెలుసు, గివెన్ డేటా, C చూస్ చేసుకున్నాను, calculated R which is 7.95 kilo ohms. 7.95 kilo ohms వచ్చింది. So next, what is the another given data? AF. Right, AF ఫార్ములా ఏంటి? నిన్న మనం చూసాం, 1 plus RF/R1. RF/R1. సో 1 equal to 1 plus RF/R1 అంటే ఏమవుతుంది? RF/R1 equal to ఏమవుతుంది? RF/R 0 అవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? 0/0 అంటే is it valid? Is it valid? 0/0? Invalid. Right. Something by some constant by, suppose some 10k తీసుకోండి, by 0, is it valid? Yes sir. Infinite, we are getting infinite, అంతేనా? We are getting infinite, right? 0 by, కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? 0 రావాలి. సో ఇది ఇన్వాలిడ్, సారీ ఇది ఇన్ఫైనైట్, ఇది ఇన్వాలిడ్. 0/10k, how much it is? 0/10k, how much it is? 0. So that's why RF is 0, R1 is 10 kilo ohms. ఈ 10 kilo ohms అనేది మీ ఇష్టం. నేను 10 తీసుకున్నాను, మీరు 5 తీసుకోండి, 2 తీసుకోండి, 3 తీసుకోండి, 100 తీసుకున్నది మీ ఇష్టం. ఓకేనా? నేను ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసేప్పుడు చెప్పాను. సో RF, నేను ఇప్పుడు సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు RF ఎంత అమ్మా నాకు? RF how much? 0. 0 మీన్స్ ఇక్కడ నాకు మామూలు ఫిల్టర్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ లో మీరు ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ చూస్తే ఇదే కదా ఫిల్టర్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఏముంది? RF ఉంది. సో 0 అంటే ఏం చేయొచ్చు? నేను షార్ట్ చేసుకోవచ్చా? 0 రెసిస్టెన్స్ అంటే. సో దిస్ ఇస్ మై సర్క్యూట్, డిజైన్ చేయమన్నాడు. సో డిజైన్ చేయాలి కనుక కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 10 kilo ohms ఎందుకు తీసుకున్నాను? రెసిస్టెన్స్ R, మనకి రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 7.59. సో 7.95 kilo ohms అనేది మనకి రెసిస్టెన్స్ బయట అవైలబుల్ ఉండదు కనుక, సో మనం 10k పార్ట్ యూజ్ చేసి దాన్ని వేరీ చేసుకుంటూ 7.95 kilo ohms పెట్టుకొని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Is it clear? Yes sir. Right. Yes sir. So second order low pass Butterworth filter. Second order low pass Butterworth filter. So generally, why order should be increased means, suppose if you observe low pass filter ideal response, right? This is ideal response of low pass filter. This is a practical response. Are they looks like I mean, how they look like? Are they equal? Same గా ఉందా? Are they same? Yes sir. Right. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ వల్ల మనకి స్లోప్ ఇలా ఉంటుంది. హౌ మచ్ స్లోప్? నేను మనం ఎంత స్లోప్ తీసుకున్నాం? వాల్యూ ఎంత? 20 dB/decade sir. ఎంతమ్మా చెప్పు? 20 dB sir. మైనస్ అమ్మా, మనం రిడక్షన్ ఇది Yes. మైనస్ చెప్పాలి. -20 dB/decade. ఓకేనా? సో ఇది ఇంకా తగ్గాలంటే ఇది అంటే ఇక్కడ నుంచి
ఈ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడికి జీరోకి రీచ్ అవ్వటానికి ఇంతే కదా. ఇదైతే ఐడియల్ రెస్పాన్స్ అయితే ఇమీడియట్ గా రీచ్ అయింది. ఐడియల్ రెస్పాన్స్ ఇమీడియట్ గా జీరో ప్లేస్ చేసాం మనం ఇలా. కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనకి ఈ స్లోప్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ కి -20 dB. ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ -40 dB per decay, థర్డ్ ఆర్డర్ -60 dB per decay. మనకి బోడీ ప్లాట్ లో చెప్పాను -20 n అని చెప్తాను, గుర్తుందా? స్లోప్ ఐడియా ఉందా బోడీ ప్లాట్ లో? రైట్. n ఈజ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కనుక -20, సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే -40, థర్డ్ ఆర్డర్ అయితే -60. సో మనకి ఆ స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ కి రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఇది తగ్గుతుంది. ఐ మీన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది రెస్పాన్స్. అంటే ఈక్వల్ టు ఐడియల్ దగ్గరలో వస్తుంది. థర్డ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకా నేరోగా వస్తుంది. ఫోర్త్ ఆర్డర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ you may I mean you have the chance to get your tactical response similar to ideal response. Is it clear, all of you? Is it clear? Yes, sir. So that's the reason we designed second order filter to improvement of gain and to eliminate of noise, right? Yeah, that's what he explained here. The practical response of filter must be very close to ideal one. In case of first order low pass filter, it is always desirable that the gain roll off rate very fast after cutoff frequency in the stop band. So in case of first order filter, the roll off rate is 20 dB per decay. Roll off rate veru, slope veru. Slope aithe manam positive and negative ani cheptam, right? Roll off rate is 20 dB per decay. Slope means -20 dB per decay. In case of second order filter, the roll off rate is 40 dB per decay. That means slope is -40 dB per decay. Thus the slope of frequency response after FH is -40 per decay, right? So అందుకని మనం యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ స్లోప్ ఎంత ఉంటుంది లో పాస్ ఫిల్టర్ కి? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్? -40 dB per. -40 dB per decay. What is the slope of first order low pass filter? -20 dB per. What is the roll off rate, gain roll off rate for the second order low pass filter? 40 dB per decay. Right. హై పాస్ కి రివర్స్ వస్తుందమ్మా. హై పాస్ కి స్లోప్ పాజిటివ్ వస్తుంది. సో అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, రైట్. సో we know the circuit diagram of first order filter. So in the first order filter, if you observe the circuit, this is the circuit. This is the passive section, low pass filter passive section. The voltage across the capacitor is given as input to your op amp. So 1R and 1C used. Single R, single resistance and single capacitance is used. Coming to second order filter, we have to use two resistances and two capacitances. We have to use two resistance and capacitance, right? So a first order filter can be converted to second order filter by additional RC network. So we are using R2, R3 and C2, C3. Why not R1? Means R1 already used here. R1 already మనం ఇక్కడ రాస్తాం 1 + RF by R1 ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కనుక R2, R3 తీసుకుంటాం. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. Is it clear? Is it clear, all of you? Yes, sir. Right. Right. The only one more difference, your output is connected to capacitor C2. Capacitor C2. So what is the input to op amp here? VA, sir. VA. What is VA? Voltage across C3. C3. Is it clear, all of you? Right. Done. Coming to analysis, చాలా ఓపిక్ గా వినండి. వెరీ బిగ్ డెరివేషన్. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్స్ మీకు ఎస్ఐ కింద అడుగుతాడు. మీకు ఎవ్రీ 4 sets లో 2 sets లో ఉంటుంది డెరివేషన్ పార్ట్. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ డెరివేషన్ అడుగుతాడు ఎక్కువ, ఎందుకంటే డెరివేషన్ పెద్దది. సో 7 marks క్వశ్చన్ సరిపోతుంది మీకు. ఓకే, సో కమింగ్ టు అనాలిసిస్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్.
For deriving the cutoff frequency fh, let us use Laplace transform method. Laplace transform method. Okay. So the input RC network can be represented in Laplace domain. Here the input RC network, this one. Center part now we have to represent in Laplace domain. Laplace domain. So if you observe, right? So here the current flowing through R2, I'm assuming I1 of S. Okay. And the current flowing through R2, I'm assuming I1 of S. So here I'm considering the voltage at this node is V1. The node voltage is V1. Clear ga observe cheyandi circuit ni. Okay na. The voltage at this node I'm considered as V1. Okay. At this node, the current is split into two parts, one and another. So that is I2 and I3. Is it clear, all of you, till now? Is it clear? Is it clear? Up to Yes, sir. Right. Now, what here C2 is connected to V0, right? C2 is connected to V0. That's why I'm taking here V0. Other end of capacitor is connected to V0. This end is connected to V1. I'm assuming it is V1. And this end, another end is connected to V0. That's why I'm taking V0. Right. So now I3 is flowing through R3. Then at node A, the voltage is VA. As usual, man the voltage at node A is VA. Then what is the current through op amp? 0, sir. So that means whatever the current is flowing through R3 must be flowing through the capacitor. Isn't it? Isn't it? Yes, sir. Right? So the current through op amp is 0. And this one is to op amp non-inverting terminal. This connection inka. Okay, then నేను ఇక్కడ arrow పెట్టి వదిలేశాను ఎందుకంటే ఇది ఇన్పుట్ ఇక ఆప్ యాంప్ కి ఇన్పుట్ అందుకే నేను arrow పెట్టి వదిలేశాను రైట్ is it clear till now currents and nodal voltages is it clear Yes, sir. right then apply KCL here amma apply KCL here what is the relation we get currents relation I1 of S equals to I2 of S plus right. I3. Very good Nana. That's what I have written here I1 equal to I2 plus I3 is it clear right now what is I1 what is I2 what is I3 right so ఇక్కడ capacitor impedance ని 1 by SC2 ఈ capacitance impedance ని 1 by SC3 కింద నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను S డొమైన్ లో ఓకే రైట్ అంతే కదమ్మా కెపాసిటర్ ఎంత అది 1 by j omega C1 అంతేనా j omega అంటే ఏంటి SI కదా అంతేనా right right then tell me what is I1 nodal and apply from the nodal analysis what is current flow through R2 Vin minus V1 by R2, sir. right very good Vin minus V1 by R2 that's what I have written here what is I2 V1 minus V0 by 1 by 1 by SC2 C2, sir. 1 by SC2 this is the capacitance impedance okay next what is I3 current flowing through R3 V1 minus VA by R3. V1 minus. that's what I have written here is it clear so this is equation 1 is it clear equation 1 జాగ్రత్తగా వినండి డెరివేషన్ చాలా పెద్దది okay now I am applying potential divider rule here in order to find VA in order to find VA I am applying potential divider rule what is VA what is the input to this part what is the input voltage here what is the input voltage to this part V1, sir.
Right. V1 is the input. V1 is the input. So what is VA now? Opposite resistance or impedance, how much it is? V1 into 1 by SC3 by R3 plus 1 by SC3. That's what I have written here. And I have taken the LCM 1 by SC3 LCM తీసుకుంటే so 1 by SR3C3 వస్తుంది, and this 1 by SC3 1 by SC3 after taking the LCM get cancelled. Finally V1 by this one. So from this what is V1? ఇది నేను left hand side తీసుకెళ్తే VA into 1 plus SR3C3. This is equation 2. Is it clear all of you? Equation 2. ఇక్కడ నుంచి derivation start. Equation 2 okay na? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now I'm simplifying from equation 1 and 2. In wherever V1 is there, I'm replacing equation 2. Okay. V1 manaki ikkada undi, ikkada undi, ikkada undi, right? I'm replacing this one. So Vin minus. Okay na? మీకు ఇది ఓకే అంటే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తాను. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Right. Then here I am taking this VA term to my right hand side, right? And I'm taking the common VA from these terms. I'm taking the common VA from these terms. That means I'm splitting these three terms. So what we are getting? Split cheste Vin by R2 to my left hand side, right? So ఇంకేం మనం తీసుకోవచ్చు, right? This one minus V0 by 1 plus SC2 మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది? minus V0 by 1 by SC2 స్ప్లిట్ చేశాక అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి వస్తే ఏమవుతుందమ్మా? Plus V0 into SC2, sir. రైట్. V0 by 1 by SC2 కనుక అది V0 into SC2 అవుతుంది. సో it becomes plus. Is it clear? Left hand side part. Is it clear all of you? Left hand side part clear. Vin by R2 plus V0 by 1 by SC2. That is V0 into SC2. Is it clear? Yes, sir. Right. Now నేను దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇది మైనస్ కాస్త it becomes Plus అవుతుంది. plus. I'm taking VA common. If I'm taking VA as common, what I'm getting? 1 plus S into R3C3 by R2. Is it clear? Is it Okay, clear? sir. Right. Similarly, if I'm taking VA common from this term, what I'm getting? What I'm getting? SC2 into 1 plus SR3C3. Is it clear? Second term. Is it Okay, sir. clear? Yes, Right. sir. Right. Now, if I'm taking VA common from this term, what I'm getting? 1 plus SR3C3 by R3. And finally, and this ఇది మొత్తం ఇక్కడ వరకు, రైట్? ఇక్కడ కూడా దీని నుంచి VA తీసుకుంటే కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది? దీని నుంచి కూడా VA కామన్ తీస్తే వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్? Minus 1 by R3. Minus 1 by R. So all of you clear up to this step? Yes, sir. Now it's time to take the LCM. I'm taking LCM left hand side, Vin plus V0 into SR2C2 by R2. And here also I'm taking the common. So the LCM, I mean the denominator becomes R2, R3, R2, R3. So here R2 is there. That means the missing term is R3. So which becomes, numerator becomes R3 into 1 plus SR3C3, right? Again, here both R2, R3, both are missing in the denominator. So it becomes product. Yes, R2, R3C2 into 1 plus SR3C3 after taking the LCM. Next, here
R3 is present, R2 is absent. So the product becomes R2 into 1 plus SR3 C3. And finally, here R3 is there, R2 is missing, which becomes minus R2 in the numerator. Is it clear, all of you, till now? Is it clear this step? Yes. sir. జాగ్రత్తగా వినండి, డెరివేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ లో కూడా ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. సో హియర్ ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ R2 term. ఓకేనా, హియర్ ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ R2 from the denominator. Okay, and I'm sending R3 to left hand side. I'm sending this R3 to left hand side. So what I'm getting, R3 into V in, V0 into S, R2, R3, C2, R2 into R3, right? R2, R3, C2. And ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ మూడిట్లో కామన్ టర్మ్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్? 1 plus SR3 C3. అది కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా నేను. Yes. సో కామన్ తీస్తే నాకు ఏం మిగులుతుంది అప్పుడు? R3 plus SR2 R3 C2 plus R2. That's what I have written here. Is it clear this step? Is it clear this step? How it come? Is it clear? Yes, sir. Yes. Then what is the remaining term? Minus Minus R2. Minus R2, right? So from this, what is VA? Finally, take to your left hand side. What is VA? R3 V in V0 SR2 R3 C2 by 1 plus SR3 C3 into R3 plus SR2 R3 C2 plus R2 minus R2. Equation 3. I'm taking this as equation 3. Is it clear? Equation 3. ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? Yes. From the Yes, passive sir. network నుంచి మనం Laplace domain ఇచ్చేసి ఇది డిరైవ్ చేసుకున్నాం, నోడల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి. ఓకే, done. What is the configuration of the circuit, inverting or non-inverting? Non-inverting. Non-inverting. What is the input voltage here to op amp? VA, sir. So what is the output? What is the output equation? What is the output of non-inverting? 1 plus RF by R1 into VA, sir. Right, 1 plus RF by R1 into VA. That's what I have written here. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో 1 ప్లస్ RF by R1 మనం ఏమనుకుంటున్నాం అమ్మా? లో పాస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో చూసాం. ఏంటిది? గెయిన్ ఇన్ పాస్ బ్యాండ్, అంతేనా? AF గెయిన్ ఇన్ పాస్ బ్యాండ్ మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో చూస్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? ఎస్టర్డే క్లాస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? గుర్తుందా ఇది? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ డెరివేషన్ లో మనం చూసాం. ఇగో చూడండి డిజైన్ లో AF ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ RF by R1. ఇగో ఇక్కడ కూడా అనాలిసిస్ లో కూడా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే వాడాం. AF వేర్ AF ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ RF by R1. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వాడతాం. ఓకే, సో AF into VA. What is VA from equation 3? This one, right? I'm simply substituting equation 3 in equation 4. Okay, now the main work starts from here. Okay, so ఇక్కడ V0 term ఉంది కదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉందా? Are we Yes, having sir. left hand V0 term in the left hand side or not? Yes, sir. Yes, sir. Right. What about right hand side? V0 term ఉందా? Yes, V0 sir. term ఉందా? సో దీన్ని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? V0 దీన్ని తీసుకొచ్చి కామన్ తీస్తే మనకు ఫైనల్ గా కావాల్సింది ఏంటమ్మా? గెయిన్. ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గెయిన్? V0 by VN. సో V0 టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చి మనం కామన్ తీస్తే V0 by VN మనం చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్
ఏఎఫ్ ని నేను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను మల్టిప్లై చేసి. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మనకు, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది, ఏఎఫ్ ఇంటూ R3 Vin by this entire denominator. This entire denominator, AF into R3 into Vn. I am taking V0 to my left hand side. So after taking the common, 1 minus దీనిలో V0 common is the 1. ఇది left hand వస్తే మైనస్ వస్తుంది కనుక AF into SR2 R3 C2 SR2 R3 C2 and this in denominator. Is it clear, this step? Is it clear? Yes. Right. Is it clear, all of you? Yes, sir. Now I'm taking the LCM. Yes. I'm taking the LCM here. I'm taking the LCM. Okay. So after taking LCM, I'm getting this. ఈ టర్మ్ వస్తుంది ఇక్కడ. Minus AFSR2 R3 C2. And these two denominators after taking LCM get cancelled. Is it clear? This step. Is it clear? Yes, sir. Right. Yes. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, నన్ను ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ చాలా ఇక్కడే మీరు ఎవడైనా డెరివేషన్ మిస్ చేస్తే ఇక్కడ మిస్ చేస్తారు. జాగ్రత్తగా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి టర్మ్స్ ని. ఈ మూడు స్టెప్స్ కరెక్ట్ గా చేయగలిగితే మీకు డెరివేషన్ అయిపోతుంది. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది, కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇది 2 సెట్స్ లో. సో నేను ఫస్ట్ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ 2 టర్మ్స్ ని ఐఎమ్ గెటింగ్ మల్టిప్లైయింగ్, ఐ మీన్ దిస్ 2 టర్మ్స్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ 2 టర్మ్స్. సో ఫస్ట్ నేను 1 తో మొత్తాన్ని టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఏమొస్తుంది, 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు అదే టర్మ్ వస్తుంది ఇక్కడ. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Right. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఈ టర్మ్ మొత్తంతో. సో ప్లస్ SR3 C3 ఇంటూ R3 ఏమవుతుంది, SR3 C3 ఇంటూ R3 ఏమవుతుంది, SR3 square C3. SR3 square C3. ఓకేనా. నెక్స్ట్ SR3 C3 ఇంటూ SR2 R3 C2 ఏమొస్తుంది, SR3 C3 ఇంటూ SR2 R3 C2. What we are getting? S square R2 R3 square C2 C3. Is it clear? Right. Next. SR3 C3 into R2. ఏమొస్తుంది, SR3 C3 into R2 SR2 R3 C2. SR2 R3. And remaining term ని నేను అలానే రాస్తాను. ఓకే. Is it clear, this step, all of you? Yes, sir. సో నాకు ఇక్కడ S² టర్మ్ ని నేను 1 చేయాలమ్మా. S² టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ ని నేను 1 చేసుకోవాలి. 1 చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి, ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి చెప్పండి. అన్ని టర్మ్స్ డివైడ్ చేయాలి. రైట్, చేయాలి, కామన్ తీసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దిస్ టర్మ్ యాజ్ కామన్ R2 R3 స్క్వేర్ C2 C3. మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ R3 ఉంది చూసారా. సో ఇది ఈ R3 స్క్వేర్ లో ఒక R3 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఇది క్లియర్, స్టెప్ క్లియర్ అయిందా. ఇది ఈ R3 స్క్వేర్ లో ఒక R3 క్యాన్సిల్ చేశాను. ఇది క్లియర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు డివైడ్ చేస్తున్నావు R3 by R2 R3 స్క్వేర్ C2 C3. అలానే SR2 R3 C2 by this term, R2 by this term, సేమ్ టర్మ్, అన్నిటికీ సేమ్ టర్మ్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ సి. సో R3 కింద R3 స్క్వేర్ లో ఒక R3 క్యాన్సిల్ అవుతుందా, క్యాన్సిల్ అవుతుందా. సో ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది మనకి, క్యాన్సిల్ అవుతే
1 by R2 R3 C2 C3. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ దీంట్లో నాకు R2 R3 C2 ఉంది న్యూమరేటర్ లో. కిందకు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే నాకు ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది? S by R3 రైట్. నెక్స్ట్ ఈ రెండు టర్మ్స్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను. అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, నేను మర్చిపోయాను డెరివేషన్ చేసేటప్పుడు. డివైడ్ చేసాక క్యాన్సిల్ చేసా అందుకే. ఓకేనా? ఈ రెండు టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఇక్కడే ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చాము. R2 మైనస్ R2 నేను మర్చిపోయాను అందుకే ఇక్కడ చేశాను. ఓకేనా? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ S R3 square C3 by R2 R3 square C2 C3. What we are getting? S R2 S by R2 C2. S by R2 C2. నెక్స్ట్ S స్క్వేర్ ని నేను అలానే రాశాను. నెక్స్ట్ S R2 R3 C3 by R2 R3 square C2 C3. What we are getting? S by R3 C2. రైట్. నెక్స్ట్ AF ఇంటూ S R, ఈ టర్మ్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేసాం కదా, ఈ రెండు టర్మ్స్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేసాం. సో AF ఇంటూ మైనస్ AF ఇంటూ S R2 R3 C2 by R2 R3 square C2 C3. This is what we are getting after cancellation. Is it clear all of you this step? ఇది జాగ్రత్తగా చేయాలి ఈ స్టెప్. Is it clear? Yes. రైట్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను. S స్క్వేర్ ఫస్ట్ రాశాను. రైట్. అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద LCM. S టర్మ్స్ అన్నిటిని నేను LCM తీసుకుంటున్నాను. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ LCM కింద డినామినేటర్ ఏమవుతుంది? R2 R3 C2 C3. ఓకే, సో ఇక్కడ R3 C3 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్? హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపేర్ టు R2 C2. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ S కామన్ కూడా, నేను మొత్తం ఇంట్లోంచి S కూడా కామన్ తీస్తాను. సో ఫస్ట్ మీన్స్ R2 C2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ R2 C2 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్? R3 C3 sir. సో అదే రాశాను నేను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ R3 C2 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్? R2 C3 అదే రాశాను. నెక్స్ట్ R3 C3 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్? R2 C2. That's what here written. Okay, that's what I have written here. Okay, right. So ఇది ఇక్కడ రాశాను. అబ్బాయి ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశాను. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇది C2 ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ. పర్లేదు, నాకు తర్వాత వచ్చింది కానీ దిస్ వన్ ఇస్ C2. ఫ్లోలో ఇది మర్చిపోయి ఉంటాను. C2 ఉంటుంది. R2 R3 C3 C2 ఈ టర్మ్ నేను ఇక్కడ రాశాను. ఎందుకంటే నాకు ఆర్డర్ లో రావాలి. S స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ ఒక సెకండ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ ఆర్డర్ లో రావాలి నాకు, అందుకని ఇలా రాసుకున్నాను. Is it clear all of you this step now? Yes. ఈ స్టెప్ క్లియర్ గా ఉందా అందరికి? అర్థమైందా? Yes, sir. Right. Now it's time to calculate the gain ratio of V0 by Vin. So first ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది? డివైడ్ అవుతుంది. సో AF ఇంటూ 1 by R2 R3 C2 C3. ఓకేనా? రాసుకోవచ్చా? ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చా? AF ఇంటూ 1 by R2 R3 C2 C3 రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. So then what about the remaining term? This is the remaining term I have written here. సో దీనికోసం మనం అంత తంతాలన్నమాట. ఇది మనకు మేజర్. ఇక్కడ నుంచి అసలు స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటాం. సో మనకి సెకండ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ ఎలా ఉంటుంది అన్న? సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ అంటే చెప్పండి. సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి గుర్తుందా? చెప్పండి. omega n square by s square plus 2z omega n plus. రైట్.
theta is damping ratio, omega n is natural frequency of oscillation. So ఇక్కడ omega n square ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. So from this, what is omega n square? 1 by What is R2 R3 C2 C2 C3. Okay. In case of low pass filter, the frequency అంటే ఏంటి? Low pass filter లో మనకి frequency అంటే ఏం తీసుకుంటాం? Low pass filter లో మనకి frequency అంటే ఏంటి? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంతేనా? అంతేనా? లో ఫిల్టర్స్ లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? సో లో పాస్ ఫిల్టర్ కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి? హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్స్ వై ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ omega n square I am replacing omega h square. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes, sir. So what is omega h? Square root of R2 R3 C2 C3. What is omega h? 2 pi fh, right? So what is fh? So finally, what is fh? 1 by 2 by root over R2 R3 C2 C3. C3. This is what the second order filter cutoff frequency. First order filter cutoff frequency ఏంటి? First order filter frequency 1 by 2 pi RC. Suppose if I am taking R2 equal to R3 equal to R, C2 equal to C3 equal to C. What we are getting here? 1 Yes. by 2 by root RC. 1 by Root RC వస్తుందా? RC, sir. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ వస్తుంది, అంతేనా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్, నథింగ్ బట్ ఆర్సి హోల్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది ఫార్ములా? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 by 2 by RC, sir. రైట్. ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? అక్కడ ఆర్సీ వాడాం, సింగిల్ ఆర్సీ నెట్వర్క్ లో పాస్ ఫిల్టర్ లో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో మనం ఏం వాడాము? ఆర్సీ నెట్వర్క్స్ R2 C2 R3 C3, అంతేనా? అంతేనా మనం వాడింది? Yes, sir. సో Yes, దట్స్ sir. వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్. అందుకే మనకి ఇలా వస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. సో by replacing S by j omega, the gain becomes this is the gain formula. AF by square root of 1 plus F by FH whole power 4. First order filter లో ఎంత వచ్చింది? What is the gain formula? ఇక్కడ మీరు చూడండి. What is the gain formula? First order filter. What is the formula? Read it. AF by root over 1 plus F by FH into whole square. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ కి అయితే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది? Whole power 4. 4 వస్తుంది, అంతే. ఓకేనా? Is it clear? Is it clear all of you? Yes, sir. Right. So this is the response. మనకి స్లోప్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ అయితే స్లోప్ ఇలా ఉంది, మనకి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది స్లోప్. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ కనుక మనకి ఈ స్లోప్ తగ్గింది. థర్డ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా తగ్గింది. ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ ఈ స్లోప్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో అప్ టు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ బ్యాండ్, ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టాప్ బ్యాండ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? లో పాస్ ఫిల్టర్ అంతే కదా? అంతేనా ఏమ్మా? అంతేనా? అప్ టు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్హెచ్ పాస్ బ్యాండ్. ఎఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్హెచ్ ఏమవుతుంది? ఎఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్హెచ్ ఏమవుతుంది? Stop band, sir. స్టాప్ బ్యాండ్. ఓకే. సో డిజైన్ ఒకసారి చూద్దాం, చిన్నయే. సో సేమ్ అమ్మా. ఫస్ట్ ఏం చూస్ చేసుకుంటాం? రీడ్ ఇట్. Cut Read off it. frequency. Cut off frequency. Next, second step. R2 R3 equal to R, C2 C3 equal to C. So finally FH ఏం వస్తుంది అప్పుడు? 1 by 2 by RC, sir. Right. C value less than or equal to 1 microfarad. చూస్ చేసుకోవాలి. Similar to first order filter.
సిమిలర్ టు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ కెపాసిటెన్స్ చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఓకేనా? Yes. సో వన్స్ FH ఈజ్ నోన్, C ఈజ్ నోన్, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? వన్స్ FH ఈజ్ నోన్, C ఈజ్ నోన్ వాల్యూ, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు? ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ వస్తే మనకి ఏమేమి వస్తాయి? ఆర్ వస్తే మనకి ఏమేమి రెసిస్టెన్స్ ఏమేమి వస్తాయి? R2 R3. సిమిలర్లీ సి వస్తే C2 C3 రైట్. సో రైట్, సో ఇది ఎలా వచ్చింది? మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? R2 R3 ఈక్వల్ టు R, C2 C3 ఈక్వల్ టు C. ఓకేనా? దీంట్లో ఈ పార్ట్ మన సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ ఇదేనా? డినామినేటర్ అయినా సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ ఇదేనా మనం తీసుకుంది? ఇదేనా? సో ఇక్కడ మనం అది పెట్టామే అనుకోండి అమ్మా, ఏది రిలేషన్? R2 ఈక్వల్ టు R3 ఈక్వల్ టు R, C2 ఈక్వల్ టు C3 ఈక్వల్ టు C పెడితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అమ్మా? RC RC RC. అప్పుడు టోటల్ ఎంత వస్తుంది? 3R మైనస్ AF ఇంటూ ఇది ఎంత అవుతుంది? RC బై ఇదెంత వస్తుంది? ఇదెంత వస్తుంది? R square C square. ఇదెంత వస్తుంది? R square C square. ఇదెంత వస్తుంది? R square C square. మరి ఇదే కదా మనకు వచ్చింది. ఒమేగా n స్క్వేర్ అంటే 1/R square C square. ఐ మీన్ ఒమేగా H స్క్వేర్ అంటే, ఒమేగా H అంటే 1/, ఎంత వస్తుంది? 1/RC స్క్వేర్. ఇది రూట్ అవుతుంది కదా, స్క్వేర్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది రూట్ అవుతుందా? అంతేనా? సో FH ఏమవుద్ది అప్పుడు? FH ఏమవుద్దమ్మా? 1/2πRC. అంతేనా? సో సేమ్ ఇక్కడ నేను అదే వాడాను డిజైన్ లో, ఇదే వాడాను RC. ఓకేనా? సో నేను పైన న్యూమరేటర్ లోంచి RC కామన్ తీయచ్చా? ఈ 2 టర్మ్స్ లోంచి 3RC మైనస్ AFRC నుంచి కామన్ తీయచ్చా? RC కామన్ తీయచ్చా? Yes, sir. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుందా నాకు అప్పుడు RC కామన్ తీస్తే? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇంకేం రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి? RC క్యాన్సిల్. RC ఒక రెసిస్టెన్స్ ఒక కెపాసిటెన్స్ కి, ఒక రెసిస్టెన్స్ కి ఒక కెపాసిటెన్స్ కి, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఒక కెపాసిటెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిందా? ఇంకేముంటుంది రిమైనింగ్ టర్మ్? RC, sir. RC రైట్. సో నేను దీన్ని 3 - AF ని √2 కి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? మన టైటిల్ ఏంటి నాన్న? మన టైటిల్ ఏంటి? ఈ ఫిల్టర్ టైటిల్ ఏంటి? ఫుల్ టైటిల్ చెప్పండి. ఎనీవన్? సెకండ్ ఆర్డర్ చెప్పండి. సెకండ్ ఆర్డర్ టాపిక్ నేమ్ ఏంటి? లో పాస్ బటర్వర్త్ ఫిల్టర్. మీకు నిన్న చెప్పాను, గుర్తుందా? బటర్వర్త్ నాకు కోఎఫిషియంట్స్ కావాలి అని, గుర్తుందా? మీకు టేబుల్ వేసి నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను, మీకు ఐడియా ఉందా? రైట్, దిస్ వన్ గుర్తుందా? సెకండ్ ఆర్డర్ రైట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ టర్మ్? S square Plus √2 S plus 1. రైట్. ఈ √2 ని నేను ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను. ఇది మిడిల్ టర్మ్ కదా, సేమ్ ఇది ఇలానే S² + 2ζ ωnS + ωn² లానే ఇది కూడా. సో ఈ √2 ని నేను ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను మిడిల్ టర్మ్ కి. √2 ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను 3 - AF కి. For the second order Butterworth filter, the middle term required is √2, 1.414. So 3 - AF ni 1.414 equate చేస్తున్నాను. So what is AF from this? What is AF? For equating, what is AF? 1.586. 1.586. But what is AF? మనకు తెలిసిన ఫార్ములా
1 plus RF by RF. Plus RF. సో 1 అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? 1 మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే 0.5. ఏమవుతుంది? 0.5. సో వాట్ ఈస్ RF నౌ? వాట్ ఈస్ RF? 0.586 R1 sir. సో వైల్ డిజైనింగ్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్టెప్స్ చూడండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. FH అనేది మీకు ప్రాబ్లం లోనే ఇచ్చేస్తాడు. కెపాసిటెన్స్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? F ఈక్వల్ టు 1/2πRC యూజ్ చేసి R క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. AF అంటే ఏంటి మీకు సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో? 1.5. అదే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో AF ఎలా వచ్చింది? AF వాడే ఇస్తున్నాడు ప్రాబ్లం లో, గుర్తుందా? సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో ఇవ్వడమ్మా AF. ఇంకా సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ లో AF అంటే ఏంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక ఇది హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 1.58. రైట్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ RF అండ్ R1? 0.586 సో R1 ఈ sir. 4 స్టెప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. సో విల్ సీ లాస్ట్ ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం అయిపోయింది. చూడండి. డిజైన్ సెకండ్ ఆర్డర్ లో పాస్ బటర్వర్త్ ఫిల్టర్ విత్ హై కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kHz. డ్రా ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా? FH 1 kHz. 1 kilo. సో C ఎంత తీసుకోవాలి మన ఇష్టం. లెస్ దాన్ 1 మైక్రోఫారడ్ అన్నాడు. నేను ఇక్కడ 0.01 మైక్రోఫారడ్ తీసుకున్నాను. సో FH తెలుసు ఎంత? 1 kHz. C తెలుసు ఎంత? హౌ మచ్ C మనం ఎంత చేసుకుంటాం? సో 1 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ, కెపాసిటెన్స్ 0.01 మైక్రోఫారడ్. Calculate R. How much we are getting? 10.91. Right, kilo ohms. So what is the relation between RF and R1? 0.586 R1. 0.586 So I'm choosing R1, 10 kilo ohms. R1 మనమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మనకు తెలియదు కనుక. సో వాట్ ఈస్ RF? 5.86. ఓకే. ఈ 10 కిలో ఓమ్స్ అనేది అది మీ ఇష్టం. 10 తీసుకుంటారో 5 తీసుకుంటారో అది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ చెప్పినప్పుడే. డిజైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఒకరికి వచ్చిన ఒక వాల్యూస్ ఒకరికి రావు. బయటకు వచ్చి నీకెంత వచ్చింది నాకు ఇంత వచ్చిందని కంపేర్ చేసుకోకండి అని ప్రాబ్లమ్స్ లాగా. మీరు ఒక్కొక్కడు ఒకటి, నేను 0.01 తీసుకున్నాడు, ఇంకోటి 0.1 తీసుకుంటాడు, ఇంకోటి 1 మైక్రోఫారడ్ తీసుకుంటాడు, ఇంకొకటి 0.001 మైక్రోఫారడ్ తీసుకుంటాడు. ఓకేనా? సో అది డిపెండ్స్. ఓకేనా? Okay. Yes, sir. Right. So we have to draw the circuit, place the values. What is RF value? What is value of RF? 5.86 kilo ohms. So what is RF? We chosen 10 kilo ohms. 10 kilo ohms. What is capacitance? We are choosing 0.01 kilo. 0.01 microfarad sir. At place station. What is R? We calculated 15.915. at place station. అయిపోయిందా డిజైనింగ్? అయిపోయిందా? సో వెరీ సింపుల్. ఓకే. మీకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ అయితే మీకు AF కూడా ఇచ్చేవాడు. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ కనుక AF నుంచి మీరు ఈ రిలేషన్ తీసుకొచ్చారు. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా అడిగాడు డ్రా ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? గెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ dBs? వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ ఫార్ములా ఇన్ dBs? బట్ ఇదేనా ఫార్ములా మనకి హై పాస్ ఫిల్టర్, లో పాస్ ఫిల్టర్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫార్ములా ఇదేనా? Yes sir. సో వాట్ ఈస్ AF? AF మనకి ప్రాబ్లం ఇవ్వలేదు కదా. AF ఎంత డిఫాల్ట్ వాల్యూ 1.586. తెలుసు కదా, ఎలా 1.586 sir. గుర్తుంది కదా ఎలా వచ్చిందో AF? Yes sir. Yes సో sir. FH ఎంత ఇచ్చింది వాల్యూ? FH ఎంత ఇచ్చాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 kHz. 1 kHz ఇచ్చాడు, అది వేసాం. సో వాట్ ఈస్ F? ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. F అనేది ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు ఇచ్చేది ఫంక్షన్ జనరేటర్ నుంచి. సో నేను 10, 100, 500, 1000. సో 10 హెడ్జెస్ దగ్గర నాకు dBs ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అమ్మా? దీనికి 20 లాగా అప్లై చేస్తాం.
ఓకేనా 20 log ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో 10 హెడ్జెస్ కి ఎంత వచ్చింది గెయిన్ డీబీస్? ఎంత వచ్చింది మీకు? 10 ప్లస్ చేయండి, ఎఫ్ ప్లస్ లో 10 ప్లస్ చేయండి, ఎఫ్ ప్లస్ లో 10 ప్లస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 100 పెడితే ఎఫ్ ప్లస్ లో 100 ప్లస్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది గెయిన్? ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 4. 500 పెడితే 3.7. 1000 పెడితే 1 sir. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ హియర్? Sir. చెప్పండి. minus 3 dB. రైట్, -3 dB. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 1K సార్. 1K. ఇదేగా 1000 ఏనా? సో when f equal to fh, when f equal to fh, the gain is drops 3 dB. 4 లోంచి 3 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1 dB వస్తుంది. మ్యాథమెటికల్ గా కూడా ప్రూవ్ అయింది. సో ఎట్ వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో f లెస్ దాన్ fh, ఈ రీజన్ ఏంటి? ఏ బ్యాండ్? f లెస్ దాన్ fh ఏ బ్యాండ్ ఇది? Pass band. f గ్రేటర్ దాన్ fh స్టాప్ బ్యాండ్. స్టాప్. సో మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే నెగిటివ్ గెయిన్స్ వస్తాయి. మీరు బాడీ సెమీ లాగ్ తీసుకొని గెయిన్స్ ఇలా నెగిటివ్ ఇలా తీసుకొని ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని ప్లాట్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ రెస్పాన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హౌ టు డ్రా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్? ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇదేం లేదు, చిన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు, సెకండ్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటమ్మా? యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. సో వాట్ అబౌట్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ? నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా నేను మిస్టేక్ చేశాను. వెయిట్ ఎ మినిట్. 15 × 10⁻³ ఇది 15K కదా, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఏమొస్తుంది? ఎంత? ఇది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, రేడియన్స్ పర్ సెకండ్, రైట్? 15K/2π అవుతుంది, అంతేనా? ఒమేగా ఇచ్చాడు 15K. ఎఫ్ ఎంతమ్మా? ఎఫ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 15K/15K ఎంత అవుతుంది? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 2π sir. అదే రాశాను నేను ఇక్కడ, 15K/2π. నేను ఇక్కడ మర్చిపోయానులే, 10⁻³ నేను కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కెపాసిటెన్స్? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? How much it is? 0.02 microfarad. 0.02 microfarad. సో వాడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? R sir. రెసిస్టెన్స్. సో మన R2, R3, C2, C3 తీసుకుంటే మనకి FH = 1/2πRC వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ R, we are getting 3.3 kilowatts. So this is about second order filter. Is it clear all of you?